राजकन्यार चुंबन रे नील रंग पालटि जाउथबा अबोध प्रेमिक परि नील रंग पालटिबा ही मोर भाग्य। सुशांत दास कहिले शह शह युवक मानकर उत्स युवक मानकर प्रेरणा उक्ति केते दूर युक्तियुक्त केते दूर यथार्थ प्रश्नटा मत न पचारि जो माने ता कहउछन सेमानकु पचारा जाय। मु गोटे कथा कहबी प्रत्येक युवक ओडिशार कोण अनुकोणरू भारत वर्षरे बा विश्वरे जो माने ओडिया साहित्य रचना करूछन युवक माने सेमाने मोर अति आपणार। मु जदि खबर पाइली देखिली जानिली गोटे नुआ पिलाटे कविता लिखुची मु ताको पढ़ी फॉलोअप करी मत रखी एवं ताको प्रेरणा देवी एवं ताको संशोधित करी। साहित्य यात्रा जगत सहधर्मींकर भूमिका केते भाग रहिछि अतुलनीय। दीप्तिमिता महापात्र तथा मैडम डॉलिंगर साहित्य जगत रे मो पई जो भूमिका अछि ता अतुलनीय कोनोसी शब्द रे ताको व्याख्या करा जाई परिबो नाही। अनेक पुस्तक रहिछि सेति मध्यरु मैडम को पई गोटे पुस्तक मध्य रहिछि जाके हम सुनिबाको पाइछु। पुस्तकर ना कोन एवं केउमोली पुस्तकर नाटा हला तम पई शेष चमत्कार प्रश्न। नमस्कार जय जगन्नाथ। आज रे स्वतंत्र कार्यक्रम किछि कथा किछि आलोचना को मु स्वागत करूछि। मो सहित अछंती ओडिसा रे एक विशिष्ट कवि श्रीजुक्त सुशांत दास प्राक्तन ओडिशा साहित्य एकेडमी सदस्य। आज आम सार सहित आलोचना करबा किछि सारस्वतर आलोचना किछि संगठन रे आलोचना किछि साहित्य आलोचना। नमस्कार सर। नमस्कार। आपण वर्तमान ओडिशार जणे प्रतिष्ठित कवि एई कवि शब्द जत्ते बेले आपण लोक माननकु जानिबा को पाइले किंबा अनुभव हला जे मु जणे कवि किबळी अनुभव थिला से समय रे? वाह चमत्कार प्रश्न। कवि हेवार अनुभव को व्याख्या करिबा पई मो असमर्थ। तार कारण हला मु केबे कवि हेबी बोली जीवन रे भाबी नहीं। कारण कवि हेबाटा बहुत कष्ट। छत्रपुर सहर बस स्टैंड उपरे मु जेतेबेले बुलुथिली जने किछि बही धरिकी पछरे लेखिकी बुलुथिला मु कवि एवं से तार बही जाक मु ताको देखिकी भाबिली मु कहली आहा कवि हेबाटा कोन एते कष्ट भोगिबा को हबो। कवि हेले एमिति कष्ट भोगिबा को हबो। उठाए खाइबा पाई निज बही एमिति दांडरे पछरे कवि लेखि बुलिया को हबो। सेठी मु प्रथम थर प्रेरणा पाइली कवि शब्दटा कोन मु सेठु जानि। तापर केमती कोन ए चक्रव्यूह रे पसिली तार इतिहास मते भी जना नहीं। किंतु मु कहि रखे मु कॉलेज रो शेष पर्याय रे तबले थिली फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन आई स्टार्टेड राइटिंग माय पोएम्स। जते बेले आपनकर साहित्य यात्रा आरंभ होइतला सेही समय रे पाठ पढारे किछि बाधा सृष्टि हेइनी कि परिवार लोकंक तरफ रु एहा केउमोली भाबरे आपनकु प्रेरणा देइतला किंबा अन्य प्रकार कोनोसी दृष्टि देखिथिले? पाठ पढ़ा मो जीवन पाई सेमिति किछि गुरुत्व बहन करू नथिला। कारण आई एम ए वेरी पुअर स्टूडेंट। मो पाठ पढ़ा पढ़ी करेनी हुएनी बोले मु करेनी। मु विभिन्न यार साडू काम हुए घरे सदाले विरक्त हुअंती। मु भाबुची आज जदि मु साहित्य रे अछि कविता रे अछि तबे कविता मते सेई गोटे विशृंखलित जीवन धार रु बंचेई कि मते गोटे शृंखलित जीवन धार देई पाछि। तेणु मु कहबी घरे केबे साहित्य पाई केबे अशांति हेई नाहंती। घरे केबे कविता पाई मते केबे किछि कहि नाहंती। हां मो द्वारा मु पाठ पढ़ेनी विरक्त होंती से भिन्न कथा। आपण सर छात्र जीवन रे जते बेले आपण छात्र जीवन रे आपण गोटे छात्र अवस्था रे आपण थिले सेही समय रे छात्र माननक मध्य रे आपणकर संगठन केउमोली भाबरे थिला जेतु सेही समय रे छात्र राजनीति चलथिला ए विषय रे कोन कहबे? आपणक भूमिका सेति रे कोन थिला? संपूर्ण सक्रिय थिला। मु विभिन्न राजनीति आमर एएसएफ से तोरा मिसी करथलु काम। मु निर्वाचन भी लढुथिली अनकंटेस्ट भी हेइची। मोर बंधु शरद साहू से मध्य एक सक्रिय छात्र राजनेता भाव रे ताको समस्ते जानती। आम समय से माहौल अलग थिला। कविता साहित्य राजनीति तो भिन्न। मु कबेले से ग्रहण करे। लोक माने कहंती आमे जेतेबेले भाषण दो नाय नहीं साहित्य राजनीति एक कारण बहु राजनीतिज्ञ साहित्य करंती। अटल बिहारी वाजपेयी हुंतु कि हमर प्रसन्न पाठशाढ़ी हुंतु ता भितर अजस्र कवि साहित्यिक रहिले जो माने साहित्य करंती एवं राजनीति करंती। ता माने नाय जे साहित्य राजनीति तो संपर्क निबिड़ता। ब्रह्मपुर साहित्य परिषद कहले सुशांत दास, सौरभ पत्रिका कहले सुशांत दास। ए सबु जो एक सफल अनुष्ठान ब्रह्मपुर साहित्य परिषद हो किंबा वर्तमान समय सौरभ पत्रिका हो किभଳି भाबरे यार सफलतार कहानी थिला?
ନିଜର ଘର ସଂସାର ଛାଡ଼ିବ, ନିଜର କାମଧନ୍ଦା ଛାଡ଼ିବ, ନିଜର ଚାକିରି ବ୍ୟବସାୟ ଛାଡ଼ିବ ଏବଂ ସଂଗଠନ କରିବ, ତାହେଲେ ତମେ ସଫଳତା ପାଇବ। ନିଜେ ଯଦି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ଏଇସବୁରେ ଲୋଭମାୟା ଭିତରେ ରହିବ, ତାହେଲେ ସଫଳ ସଂଗଠକ ଟିକେ ହେଇପାରିବ। ପୁସ୍ତକ ମେଳା କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଯେଉଁ ତ୍ୟାଗ, ଯେଉଁ ନିଷ୍ଠା, ଯେଉଁ ସମୟ, ଯେଉଁ ସମର୍ପଣ ଭାବ ଦରକାର, ସେତିକ ଜଣେ କରିପାରିଲେ ହିଁ ସଫଳତା ପାଇପାରିବ, ନହେଲେ କେମିତି ହେବ? ତେଣୁକରି ଏଇସବୁ ସଫଳତାର ମାପକାଠି ଭିତରେ କେବଳ ଅଜସ୍ର ସମୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ଅଜସ୍ର ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଏବଂ ସଫଳତାକୁ ମୁଁ ଆପଣେଇ ନେଉଛି। ଏହା ସହିତ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ନିଜର କ୍ୱାଲିଟି କାମ, ମୁଁ ସୌରଭଟେ କରିବି, ମୋ ସୌରଭ ମଧ୍ୟ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଲେଖା ଦେବ, ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ସବଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଲେଖା ଦେବି ବା କୋଉ ପତ୍ରିକା ଦେଉଛନ୍ତି ପଇସା କଲେକ୍ସନ କରିକି ଦେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯଦି ସେମିତି ଦେବି ତାହେଲେ ସୌରଭ ପତ୍ରିକା କିଏ ପଢ଼ିବେ? ନାହିଁ। କ୍ୱାଲିଟି କାମ କରିବ, ସମୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କ୍ୱାଲିଟି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ତମକୁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ନହେଲେ କିଏ କାହାକୁ ପଚାରିବେ? ଶହ ପତ୍ରିକା ଭାବ, ସୌରଭ ପତ୍ରିକା କାହିଁକି କିଏ ପଚାରିବ? ଏଇ ଯେଉଁ ସୌରଭ ପତ୍ରିକା ଅଛି, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବେ ସୌରଭ ପତ୍ରିକା ଗୋଟେ ହଟ୍ କେକ୍ ଭଳିଆ ସେଲ୍ ହୁଏ। ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବାଲେଶ୍ୱର, ରାଉରକେଲା, ସମ୍ବଲପୁର, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ହଟ୍ କେକ୍। କାରଣ ମୋର ଏହି ପତ୍ରିକାରେ 30 ଭାଗ ଯୁବ ଲେଖକ ମାନେ ଥାଆନ୍ତି ଏବଂ ମୋର ପତ୍ରିକାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ 300 ପୃଷ୍ଠାର 90 GSM ପେପରର କ୍ୱାଲିଟି ପେପର ଦେଇକି ହାଇଫାଇରେ ମୁଁ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ କରେ, ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ମୋର 300+ ଟଙ୍କା, ମୁଁ ମୂଲ୍ୟ ରଖେ 100 ଟଙ୍କା। କାରଣ ସାମଗ୍ରିକ ପାଠକମାନେ ଏହାକୁ ଭୋଗ କରନ୍ତୁ, ପଢ଼ନ୍ତୁ, ପାଆନ୍ତୁ। ତେଣୁକରି ସୌରଭ ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ପତ୍ରିକା, ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦ ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ସୁଶାନ୍ତ ଦାସ କହିଲେ ଶହ ଶହ ଯୁବକମାନଙ୍କର ଉତ୍ସ, ଯୁବକମାନଙ୍କର ପ୍ରେରଣା। ଉକ୍ତିଟି କେତେ ଦୂର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଏବଂ କେତେ ଦୂର ଯଥାର୍ଥ? ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟା ମତେ ନ ପଚାରି ଯେଉଁମାନେ ତମକୁ ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରାଯାଏ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁବକ ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବା ବିଶ୍ୱରେ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି ଯୁବକମାନେ, ସେମାନେ ମୋର ଅତି ଆପଣାର। ମୁଁ ଯଦି ଖବର ପାଇଲି, ଦେଖିଲି, ଜାଣିଲି ଗୋଟେ ନୂଆ ପିଲାଟେ କବିତା ଲେଖୁଛି, ମୁଁ ତାକୁ ପଢ଼ିବି, ଫଲୋଅପ୍ କରିବି, ମତ ରଖିବି ଏବଂ ତାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବି ଏବଂ ତାକୁ ସଂଶୋଧିତ କରିବି। ମୁଁ ଏତିକ କାମ କରେ। ଯେଉଁଠି ମୁଁ ଅତିଥି ହେଇକି ଯାଏ, ସେଇଠି ମୁଁ ଯୁବ ଲେଖକମାନଙ୍କର କବିତା, ତାଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ, ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରେ, ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ବକ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ ସାହିତ୍ୟିକ, ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରେ ପିଲା ସାହିତ୍ୟମାନଙ୍କର। ଏଇ ଯେଉଁ ମୋର ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଲାଗି ମୋତେ କିଏ କିଏ କହନ୍ତି ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ, ଯୁବ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ କବି ସୁଶାନ୍ତ ଦାସ, ତା ସହିତ ମୋର ସହଧର୍ମିଣୀ ଦୀପ୍ତିମିତାକୁ ଯୋଡ଼ି ସାରିଲେଣି। ଭଲ କଥା, ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯଦି କିଏ ଜଣେ ପ୍ରେରଣା ପାଉଛି ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ମୋତେ ଏହି ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ସଦାସର୍ବଦା ମିଳିଥାଉ। ସାହିତ୍ୟ ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ଆପଣଙ୍କର ସହଧର୍ମୀଙ୍କର ଭୂମିକା କେତେ ଭାଗ ରହିଛି ଏବଂ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି? ଅତୁଳନୀୟ। ଦୀପ୍ତିମିତା ମହାପାତ୍ର ତଥା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଡଲିଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ ମୋ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଭୂମିକା ଅଛି ତାହା ଅତୁଳନୀୟ। କୌଣସି ଶବ୍ଦରେ ତାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ପୁସ୍ତକ ମେଳା ହେଉ କି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦର କୌଣସି ସାହିତ୍ୟ ସଂଗଠନ ହେଉ ବା ଉତ୍ସବ, ସୌରଭ ଉତ୍ସବ ହେଉ କି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାହିତ୍ୟ ଉତ୍ସବ ହେଉ କି ନବବର୍ଷ ସାହିତ୍ୟ ଉତ୍ସବ ହେଉ କି ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ତାର ଉପସ୍ଥିତି ନଥିଲେ ମୁଁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼େ। ସେ ସବୁ ଜାଗାରେ ମୋତେ ସାହିତ୍ୟ ସଭାରେ ମୋତେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି, ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତି, ମୋ ସହିତ ରହନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୁଟମାର ହୁଏ ସାହିତ୍ୟ ସଭାରେ, ଆମେ ବସିଥିବା, କିଏ ଗାମୁଛାରେ ଧରି ପଳଉଥିବ, କିଏ ଗିଫ୍ଟରେ ଧରି ପଳଉଥିବ, କିଏ ବହି କାଟରେ ଧରି ପଳଉଥିବ, ଏଇସବୁ ସେ ତାଗିଦ କରିକି ରଖନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସଦାବେଳେ ମୁଁ ସେ ମହିୟସୀ ନାରୀକୁ ସଦାବେଳେ ସମ୍ମାନ ଦିଏ, ପ୍ରଣାମ କରେ। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକେ ସଦାବେଳେ ସେ ମୋ ସହିତ ସାହିତ୍ୟରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋର ସହଧର୍ମିଣୀ ମୋତେ ସାହିତ୍ୟରେ ରୁହନ୍ତୁ, ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ଧାରାରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ରଚିତ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟରୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଭୋକର ଭୋକର ହଉ କିମ୍ବା ପୁଅ ପାଇଁ ସବୁ ଗୀତ ହଉ, ଏଇଭଳି ଅନେକ ପୁସ୍ତକ ରହିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯାହାକି ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛୁ। ପୁସ୍ତକର ନାଁ କ'ଣ ଏବଂ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ? ନାଁଟା ହେଲା ତମ ପାଇଁ ଶେଷ ଗୀତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଯାହା ସବୁ କବିତା ଲେଖା ହଉଛି ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖା ହଉଛି, ଆଉ କାହା ପାଇଁ ତ ଲେଖା ହବନି, ବା ଯଦି ଲେଖା ହବ
ସେଇଟା ତ ଆମେ କହିପାରିବେନି ଯେ ଆଉ କାହା ପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି। ସବୁ ଯାହା ପ୍ରେମ କବିତା ଲେଖାନ୍ତି ସବୁ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏସବୁ ଭିତରୁ ସାର୍ ଅଧିକ ଲୋକାଦୃତ ହେଇଥିବା ପୁସ୍ତକଟି ସବୁ ମୋର ତମ ପାଇଁ ଶେଷ ଗୀତ ଅନେକ ସଂସ୍କରଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଏବଂ ତାର ଯୋଉ ଚମତ୍କାର କବିତା ଶେଷ କବିତା ଅଛି ବିଷକନ୍ୟା କବିତା ହେଇଛି। ବିଷକନ୍ୟାର ଚୁମ୍ବନରେ ନୀଳରଙ୍ଗ ପାଲଟି ଯାଉଥିବା ଅବୋଧ ପ୍ରେମିକ ପରି ନୀଳରଙ୍ଗ ପାଲଟିବା ହିଁ ମୋର ଭାଗ୍ୟ। ସେଇ ଯୋଉ ବିଷକନ୍ୟା କବିତା ଚମତ୍କାର। ସାର୍ ଏଇ ପୁସ୍ତକରୁ ଆମେ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇ ପଦ ଶୁଣିବୁ। ତୁମେ ମୋର କାଳ କାଳର ପ୍ରେମିକା, ତୁମେ ମୋର କାଳ କାଳର ପ୍ରେମିକା, ଠିକ ଯେମିତି ମୋ ଆତ୍ମାର ସଳିତା। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ତମକୁ କହିଲି ମୋ ମନର ଅକୁହା କଥା। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ତମକୁ କହିଲି ମୋ ମନର ଅକୁହା କଥା। ଲେଖିଲି ତମ ପାଇଁ ମୋର ରକ୍ତରେ କବିତା, ଲେଖିଲି ତମ ପାଇଁ ମୋ ରକ୍ତରେ କବିତା। ଚମତ୍କାର ସାର୍, ବହୁତ ବଢିଆ, ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଚାହିଁବି ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇନଟେ ବି ତମକୁ ଶୁଣେଇବା ନିହାତି ଭାବରେ। ପାଇଁ। କେବଳ ତମକୁ ମୋର ଏଇ ରକ୍ତ ମାଂସର ଶରୀର କହିଛି ତମକୁ ବାରମ୍ବାର ଏଇ ମତେ ହିଁ ସ୍ୱୀକାର କର, ମତେ ହିଁ ସ୍ୱୀକାର କର। ଦଉଛି ତମକୁ ନିଅ ନିଅ ବଢେଇ ଦିଅ ତୁମରି ହାତ। ମିଛ କହୁନି ତମକୁ ତମେ ମୋର ଆପଣାର ମିତ। ମିଛ କହୁନି ତମକୁ ତମେ ମୋର ଆପଣାର ମିତ। ତେଣୁ ତ ଦେଉଛି ତମକୁ ଏଇ ମୋର ଶେଷ ଗୀତ, ଏଇ ମୋର ଶେଷ ଗୀତ, ଏଇ ମୋର ଶେଷ ଗୀତ। ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କବିତା। ତୁମ ପାଇଁ ଶେଷ ଗୀତ ପୁସ୍ତକରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ସୁଶାନ୍ତ ଦାସ ସାହିତ୍ୟ ସଂଗଠନ ହଉ ଲୋକପ୍ରିୟ ହଉ, ଏହି ଲୋକପ୍ରିୟତା ମଧ୍ୟରେ କେବେ ସାର୍ ରାଜନୀତିରେ ପାଦ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଇନି କି? ନାଇଁ, କେବେ ଇଚ୍ଛା ହେଇନି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ରହିଛି, ଯଦି ଆପଣ ଏସବୁ ଭିତରେ ଆସନ୍ତି ତଥାପି ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଲାଗେ? ମତେ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋହନ ମାଝୀ କହିବେ ସୁଶାନ୍ତ ସାର୍ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଯୋଗ ଦେବି। ଆଉ ମୁଁ କୋଉଠି ପାହାଚ ଚଢିକି ଯିବି, ବୁଝିପାରିଲ? ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁକରି ମୋର ସେଥିରେ କୌଣସି ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ। ସାହିତ୍ୟ ହିଁ ମୋର ସର୍ବସ୍ୱ, ସାହିତ୍ୟ ହିଁ ମୋର ଦଳ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ ହିଁ ମୋର। ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ କଣ ପ୍ରେରଣା ଦେବେ ସାର୍, କଣ କହିବେ କିଛି କଥା? ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମଧନ୍ଦା ଛାଡ଼ିକି, ଗୁଲି ଖଟି ଛାଡ଼ିକି, ଚା ସିଗାରେଟ ମଦ ଗଞ୍ଜେଇ ଛାଡ଼ିକି ତମେମାନେ ସାହିତ୍ୟରେ ରୁହ, ସାହିତ୍ୟ କର, କବିତା ଲେଖ, ଗଳ୍ପ ଲେଖ। ସମାଜର ଘଟୁଥିବା ଅଘଟଣ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ତମେ କବିତା ଲେଖ, ସଂସାର ମଙ୍ଗଳ ହବ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟରେ ରୁହ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହିଁ ଯୁବ ସମାଜକୁ ମୁଁ କହିବି। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ନିହାତି ଭାବରେ ଆଜି ଶୁଣିଲେ ସାରସ୍ୱତ ସଂଗଠନର କଥା, କିଭଳି ଭାବରେ ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରେରଣା ରହିଛି ସୁଶାନ୍ତ ସାର୍ଙ୍କ ଠାରୁ। ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିଛୁ, ପୁଣି ଥରେ ଭେଟ ହେବା ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର।